ਚੋਲਾਮੰਗਲਮ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਬਤੇ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल रजिस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ओरिजिनल रजिस्ट्री ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ नहीं। 2022 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2022 ਦਾ है। जो फेक रजिस्ट्री है उस आधार पे इन्हों ने रजिस्ट्री करवाई हुई है, ठीक है। उस आधार पे इन्होंने आ देखो इस आधार पे आईसीआईसी बैंक कह रहा है कि साड़ी प्रॉपर्टी है, तो एडीसी दफ्तर या डीसी में असी तो डीसी दफ्तर ही कहांगे नहीं, सारे डीसी के भी हाफ से काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा अफसर हुंदा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। आईसीएस अफसर हुंदा सी पहला आज़ादी तो पहला, और हुण आईएएस यूपीएससी कल भी इम्तहान होया है, तुसी सारे देख चुके हो, ठीक है ना कितना। लेकिन देखो माफिया आके 4-5 बारी बोल गया, 4-5 बारी बोल गया कि तुसी बैंक दे नाल सुलह सफाई कर लो, साडे नाल ये छड्ड दो, अदरवाइज असी कब्जा ले लेना है। मान लो रितेश कपूर कह रहे हैं कि मैं तो कोई लोन लिया नहीं आईसीआईसीआई को, जिन्हां कोल इन्होंने खरीदिया लोन, इन्होंने लिया सी चोलामंगलम कोलों। चोलामंगलम का एनओसी है, उन्होंने नाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस प्राइम जगह ते 29/5 ਨੂੰ आईसीआईसी बैंक का कब्जा होगा। ये पहला सब तो बड़ी गल है कि माफिया का की रोल है। 4-5 बारी लोग आए नहीं थे, 4-5 बारी कि तुसी सुलह सफाई कर लो, और वीडियो है, वो वीडियो भी तुहानू असीं दिखा देवांगे किस तरीके दे नाल वो आके इन्हां नू प्रेशराइज कर रहे हैं। नहीं तो असीं ऑर्डर ले लेना है। चलो ये कई थावां ते गए और इन्हां दी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जो बोलूंगा ना वही आपको बोलना, ठीक है। कई थावां ते गए, सुनवाई नहीं हुई। फाइनली किसी ने इन्हां नू मेरे कोल भेजिया, तो मैं एडीसी साहब दे नाल गल की, एडीसी कि देखो जी इहदी इनक्वायरी पहला कराओ, जेकर मान लो ये बोनाफाइड परचेजर ने, इन्हां दा ओनरशिप है और इन्हां दा पोजीशन है। कानून दे विच असीं भी कानून दी पढ़ाई कीती है, सज्जे खब्बे तो नहीं कीती है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो। सरफेसी एक्ट असीं भी जानते हाँ, डीसी जो जानते ने असीं भी जानते हाँ जी, ठीक है। लेकिन मैं कहांगा कि डीसी साहब तुसीं सरफेसी एक्ट पहला पढ़ लो और पढ़ के आप फैसला करो। और 29 तारीख को सारा अमृतसर इत्थे होगा जी, मैं होऊंगा 29 तारीख को, और सारा अमृतसर इत्थे आएगा जी, ठीक है ना। और मैं कहा कि डीसी साहब भी पढ़ के आउन और कब्जा ले लें जी कि सरफेसी एक्ट की कहंदा है, ठीक है। मैं कहा कि केवल एसी दे विच बह के दफ्तर दे विच काम नहीं हुंदा है कि तुसी किसी दे कहन ते किसी दे हक दे विच ऑर्डर कर दोगे। मैं चैलेंज करदा हां डीसी साहब ने कि तुसी आओ सरफेसी एक्ट नूं लेके, जिस दे तहत तुसी ऑर्डर तुहाडा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे खिलाफ ते है जी। असीं मान के चलदे हां कि अफसर सारे चंगे हुंदे ने, लेकिन आज मैं चैलेंज करदा हां डीसी अमृतसर नूं कि तुसी आओ सरफेसी एक्ट की कापी लेके आओ, सारा अमृतसर इत्थे होगा, और तुसी वो एक्ट पढ़ के तुसी आप देखो कि तुहाडा ऑर्डर सही है कि गलत है। सही है तो तुसी लो कब्जा, सारे अमृतसर के सामने तुसी कब्जा लो। गलत है तो सारे अमृतसर के सामने तुसी कहो कि तुसी गलती की है। बगैर इंक्वायरी मैं एडीसी दे नाल गल की, एडीसी ने तहसीलदार नूं चिट्ठी लिखी है देखो, और मैं एडीसी दे नाल गल कीती सी कि तुसी इंक्वायरी प्रॉपर कराओ, और एडीसी ने भी तहसीलदार नूं चिट्ठी लिखी है कि यदि इंक्वायरी करो, रिपोर्ट दो की इंक्वायरी हुई है, की रिपोर्टिंग हुई है, कि सीधे ऑर्डर कट दिता गया है, सीधे ऑर्डर कब्जे दा। तहसीलदार नूं है पावर जी। ये लड़ाई देखो किसी एक व्यक्ति की नहीं है जी, सारा अमृतसर परेशान है और सारा पंजाब परेशान है। और यह माफिया करके मैं 2 सितंबर 2024 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਨੂਠਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, और लिखती तौर पर तो बगैर इंक्वायरी दे ना इन्हों शामिल किया जा रहा है
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6/4/2026 ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਫੇਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਓਨਰशिप ਤੇ ਲਵੇ ਜੀ, ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਨਰशिप ਤੇ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਓਨਰशिप ਲਵੇ, ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਓਨਰशिप ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰशिप, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਓਨਰशिप, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ काम कर रहा है ਜਾਂ रह रहा है। लेकिन ये जो चिट्ठी एडीसी ने तहसीलदार ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਨਰशिप ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ 396 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 396 ਨੰਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਚੋਲਾਮੰਗਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੂਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि अनुलग नंबर इतना देख लो, अनुलग नंबर इतना, कि डीसी ਨੂੰ हिदायत की गई है, डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ हिदायत की गई है। देखो अनुलग कूड़ा, अनुलग अड़ा, ये सारा लगा के इन्होंने मैनू भेजी है। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ आर्बिट्ररी ऑर्डर है? ये तो देखना जरूरी है कि ऑर्डर सही है, ऑर्डर गलत है। मैं यही कहूँगा कि डीसी साहब हले भी 29 तारीख देखो, आज है 25 तारीख, 4 दिन है, तुसी रिव्यू करो, तुसी रिव्यू करो। मैं लिखती तौर पर भी भेजांगा, पुलिस कमिश्नर साहब ਨੂੰ भी कहांगा कि तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ भी पुलिस हेल्प ना दो, तुसी भी इंक्वायरी करो। ये पुलिस कमिश्नर साहब का भी फर्ज बनता है कि वो भी इंक्वायरी करवा लें, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ UW ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। कानून पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं जानते हो कानून, जाके पढ़ के आओ, फिर जाके पढ़ के आओ। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जाओ पढ़ो, पढ़ के आओ। लेकिन तुसी आर्बिट्ररी ऑर्डर नहीं कट सकते हो, सीधी सी गल है। जिथे गलती होगी असी बोलना है। लड़ाई होंगी है, कहा जाता है ना, संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई। तो असी ये लड़ाई देखो असैंबली दे विच ही लड़े हैं, असैंबली दे विच। आज सड़क ते भी लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़नी है, लोगों की लड़ाई लड़नी, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਚੋਲਾਮੰਗਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ICICI ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ ਸੇਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਚੋਲਾਮੰਗਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਤੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਲਾਮੰਗਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ NOC ICICI ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਇੱਕ कह रहे हैं कि कोई एक रजिस्ट्री है पुरानी, ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ कह रहे हैं कि फेक रजिस्ट्री है, ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ एक कोई रजिस्ट्री एक है, ए वाली देखो,
फेक ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਇਹ ਸਨ 2000 ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਨ 2000 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ओरिजिनल ਕਾਗਜ਼ ਰਿਤੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਉਹ 2022 ਦੀ ਬੋਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਪਰਚੇਜਰ ਔਰ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਓਨਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਾਫੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੇ? ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇਖੋ, ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? ਹੈ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਲਾ ਮੰਗਲਮ ਦਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਮੰਗਲਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਐਨਓਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਡ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੈਂਡਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਜ ਔਨ 31/10/2022, 31/10/2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। चिट्ठी भी कटी जा रही है कि हाँ जी इंक्वायरी ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 29/5 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ? ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰॉपर्टी ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਕੌਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਏਡੀਸੀ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ? ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ? ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਮ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ मान लो अच्छी रंजीत एवेन्यू सी ब्लॉक में ना भी दस देना है 2315 नंबर कोठी जी, कब्जा तो रुक गया ना जी, कब्जा तो नहीं होया ना जी, उत्थे भी ये ऑर्डर आ गया सेम ऑर्डर आ गया लेकिन सेम बंदे लेकिन ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਿ ਆਓ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆਓ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? जनता ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ, जनता ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 15 ਪੁੱਛਣ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, डिप्टी कमिश्नर ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜੇਕਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਫੇਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ 396 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ 4 ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਟੀਮ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਈਡੀ ਵੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਈਡੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਆ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਆਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ मतलब, और मैंने शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज तक सरकार ने विजिलेंस मुक्ति ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਟਾ ਦੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਲਾਲ ਪਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ, ਬਾਹੂਬਲੀ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ, ਲਓ दिखाओ। नहीं सर, ये चलो ये नहीं ना जी, वीडियो दिखा दो। जो पर बहुत सारे इस तरह के लोग ने जिहड़े चुप हो जांदे ने, सारे चुप हो जांदे ने, सारे चुप हो जांदे ने। मैं भी देखो ये परेशान सी, इन्हां दा हो जाना सी, लेकिन मैनू लग्या कि नहीं जी डीसी दे नाल गल करनी चाहिए है, पुलिस कमिश्नर साहब दे नाल गल करनी चाहिए है, और मैं सब तो ज्यादा तो SHO साहब दे नाल गल करांगा। SHO समझदार व्यक्ति है, वो ऐसे नहीं आ जाएगा कब्जा दिलाने वास्ते, उन्हें भी 4 कागज देखना है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि जेकर कब्जा हो गया है, देखो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਦੱਸੋ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ
माफिया वाले आके ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ सुनो ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਈ जो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਲਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਤਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ देखो पंजाब बर्बाद क्यों हो रहा है ऐसे करके हो रहा है ना जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कहते तो ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿੱਤੀ ਕਾਟਣਾ ਹੈ ਰਿਬਨ ਕਾਟਣਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ से लेकर सड़क ਅਸੀਂ ਵੀ वही लड़ाई लड़ रहे हैं ठीक है तो ये सारा पंजाब तबाह है जी आज की तारीख से ਪਰ ਫਿਰ सारा पंजाब ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਸਰ बनेगा ਅਸੀਂ लड़ाई लड़ रहे हैं देखो आज ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ आगे धमकियां देके चले गए बगैर कागज को आके दस सकता है ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ओरिजिनल ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਫਤ ਲੈਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਫਰਦਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲਠੈਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ओरिजिनल ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 15/11/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੈ ਹਿੰਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਨੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ विनय खन्ना भी ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ आगे ऊपर आए विनय खन्ना जी 1 मिनट आना ਆਣੀ ਸਾਡੇ ਬੜੀ नहीं आप दिखा दो विनय खन्ना जी भी ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਭੁਗਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਈ ਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ओरिजिनल ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਆਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਈ ਏਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓ। ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 396 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ 396 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ कुंवर विजय प्रताप ने करता 4 पन्ने ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਜੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਾਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜੀ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕੁंवर विजय प्रताप ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਫੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। और देखो सरकार अगे आई ते ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਮਾलिक ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾलिक, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਰਿਤੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾलिक ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾलिक ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾलिक ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। मैं पहला कह चुका हाँ, गलत है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ना ना मेरी गल सुनो, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ दिमाग चढ़िया हुआ है ना अफसर का जी। मैं पहला भी कह चुका हाँ कि अफसर उस तरीके नाल बिहेव करते हैं जिस तरीके की सरकार हुंदी है जी। सरकार दा रिफ्लेक्शन हुंदा जदों हरचरण भुल्लर ते रेड होया, मैं क्लीयर कट किया सी ना जी, ये सरकार दा रिफ्लेक्शन है। पता तो करो कि ये पैसा है किसदा। सरकार भ्रष्टाचार पूरी करेगी। देखो जी, जेकर विजिलेंस ते ही रेड हो गया तो हुण तुसी देखो ना की राह की गया दसो। वो सरकार ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं कह रहा ना कि एक चंगी पार्टी आई हुई सी, उस पार्टी ਨੂੰ बर्बाद कर दिता, पार्टी ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਹੈ नहीं कर सकता। सरकार की शहते हो रहा है सर जैसे नहीं, मैं नहीं कहा कि सरकार की शर्त हो रहा है।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਐਮਐਲਏ